నమస్తే, వెల్కమ్ టు అండ్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్కి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేషన్ హాస్పిటల్, ఇక చాలా ఇండస్ట్రీస్లో, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అండ్ వైజాగ్లోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే సార్. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు అన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చే టైం. సో ఏదైనా మనం స్టెప్ తీసుకోవాలి అంటే ఇదే రైట్ టైం అని చెప్తారు. సో స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్? డెఫినెట్గా అంటే ఇప్పుడు 10th అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ, ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ, అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా అండి ఇవాళ రోజున హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా, లేదు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు జాబ్స్కి వెళ్ళాలి ట్రయల్స్లో కూడా ఉంటారు. ఎస్పెషలీ అండి చాలా వరకు కూడా స్టూడెంట్స్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ తర్వాతే ఉద్యోగం సంపాదించాలని కోరుకుంటారు అనమాట. ఎందుకంటే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 22-23 వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి అంటే చేదోడు వదడుగా ఉండాలి. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మిడిల్ క్లాస్, అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కొంచెం తొందరగా మనం సెటిల్ అవ్వాలి అన్న ఫీలింగ్తో ఉంటారు. సో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు 100% ఉద్యోగం వచ్చే కోర్సెస్, ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ని ఎంచుకుంటాను జరుగుతుందండి వాళ్ళ రోజున. అంటే ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ లైక్ బీకామ్లు, బీఎస్సీలు ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ కింద ఉన్న ఈవెన్ దో చాలా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఏవియేషన్, ఫ్యాషన్, ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ రావటం మూలంగా పిల్లలకి జనరేషన్లో చాలా చేంజ్ వచ్చి 22-23 కల్లా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాంటి పిల్లలు ఎక్కువ అవుతున్నారు రోజు రోజుకి. అలాంటి థింకింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట, తొందరగా సెటిల్ అవ్వాలి అన్న థింకింగ్. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే. కాకపోతే ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అండి 22-23 సంవత్సరాలకి ఎంతవరకు మెచ్యూరిటీ వస్తుంది, ఎంతవరకు వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వగలుగుతారు ఇండస్ట్రీలో, నిజంగానే వాళ్ళు ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసి ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవుతున్నారా లేదా, తయారైనాక ఆ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు సూట్ అవుతున్నారా లేదా అన్నది వాళ్ళు చాలా బాగా గమనించుకోవాల్సిన అవసరం. ఏంటంటే డిగ్రీలో ఈ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేసే కాలేజెస్ ఏంటి అంటే కోర్స్ ఓకే, కాలేజ్ ఓకే, ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఎలా తయారు చేస్తున్నారు ఈ కాలేజ్, ఆ ఇండస్ట్రీలో మనం సస్టైన్ అయ్యేటట్టు మనం తయారవుతున్నామా లేదా, ఈ కరికులం ఎలా ఉంది అన్నది ముఖ్యంగా గమనిస్తున్నారండి స్టూడెంట్స్. సో అదే మేము కూడా చేస్తాం అనమాట, స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేయటం. అంటే ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ మనం చూస్తాం అనమాట. పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఉండాలి, అలా దాని మూలంగానే అతనికి వెంటనే ఉద్యోగంలో సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటాడు, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, తొందరగా ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, తొందరగా శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. ఏదైతే అతని జీవితంలో ఒక 25-30 సంవత్సరాల మధ్యలో అతను ఒక మంచి మేనేజర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాడో అలా తయారు చేయటం అనే మన గొప్పతనం అండి. సో డిగ్రీ లెవెల్లోనే అలా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. రైట్, ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సార్, మాట్లాడదాం. సంధ్య గారు. సంధ్య గారు నమస్తే అండి. సో మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తారు. శ్రీకాంత్ గారు మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సంధ్య గారు. సంధ్య, నేను హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తాను సార్. ఓకే అండి. మా పాపకి ఇంటర్ అయ్యింది, బైపీసీ తీసుకుంది, ఇప్పుడు డిగ్రీ అసలు బిఎస్సి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటదా అని ఓకే అండి. అడుగుతాను సార్.
డెఫినెట్గా అండి. న్యాచురల్గా అడ్వకేట్ పిల్లలు అడ్వకేట్ అవ్వాలని, డాక్టర్ పిల్లలు డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటారు. అలాగే మీరు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీ పిల్లల్ని కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు, హెల్త్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ వైపే ఉద్యోగం చేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ సామాన్యంగా 90% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్కి ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే అలాగే మీరు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైన్ చేసి ఉంటారు, అలాగే మీరు పుష్ చేసి ఉంటారు, పాపని ఎంకరేజ్ చేసి ఉంటారు. సో బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి వాళ్ళ రోజున మెడిసిన్లో సీట్ రావాలి అనే లేదండి. ఇవాళ రోజున మీలాగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో సెటిల్ అవ్వాలంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా మీలాగానే ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ, హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ, లేకపోతే కనుక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో చాలా మంచి డైటీషియన్స్గా, న్యూట్రిషన్స్గా కానీ, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో రీసెర్చ్ చేసే ఎంప్లాయీస్గా కానీ ఇలాగా చాలా చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అలాగే మీకు తెలిసిందే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివినాక కొంతకాలం ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసినాక 4 to 5 years తర్వాత వీళ్ళకి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగి, మంచి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వచ్చి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు సొంతగా క్లినిక్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి డాక్టర్ గారు లాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో బైపీసీ చదివిన పాపలకి, పిల్లలకి డెఫినెట్గా ఇది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ చాలా బాగుంటాయండి. సో ఈ కోర్సెస్ చేయటం మూలంగా ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్లో అపోలో, కేర్, స్టార్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ అరబిందో, దివీస్, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ లాంటి వాటిలో కూడా మనకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వీళ్ళు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఆర్గనైజేషన్స్లోనే మనం ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తాం అనమాట. సో అలాగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా బాగా పెరుగుద్దండి. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్. హైదరాబాద్లో 3 లొకేషన్స్లో ఉందండి మన కాలేజ్. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో, అలాగే మియాపూర్లో, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో, అలాగే విశాఖపట్నంలో 2 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి, ద్వారకా నగర్లోను, సాగర్ నగర్లోను. ఈ కాలేజీలో ఎక్కడైనా కానీ మీరు ఏ లొకేషన్ మీకు నచ్చితే ఆ లొకేషన్లో పాపం జాయిన్ చేయొచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ గౌతమి గారు గుంటూరు నుంచి. గౌతమి గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. హలో. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ గౌతమి గారు. సార్ 10th కంప్లీట్ అయింది సార్ నాది. ఓకే. కాలేజ్ గురించి విన్నాను సార్, బిహెచ్ఎం గురించి విన్నాను. 10th తర్వాత బిహెచ్ఎం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? 10th తర్వాత ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయా? ఓకే, 10th తర్వాత బిహెచ్ఎం చేయలేరండి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి అది కంపల్సరీగా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయినాక చదవాల్సిన ప్రోగ్రామ్. 10th తర్వాత మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, అలాగే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. టోటల్గా 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ కాబట్టి 5 సంవత్సరాల కోర్సు. కాకపోతే మన కాలేజీలో మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయితే అంటే ఇంటర్ ప్లస్ డిగ్రీ జాయిన్ అయిపోతే ఒకేసారి మీకు 4 years మాత్రమే కాలేజీకి వస్తారు. అలాగే మీ పేరెంట్స్గా కూడా మీకు 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ కాలేజీకి పే చేస్తారు. 5th year ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తామండి. ఇండియాలో ఏదైనా మంచి 5-star హోటల్లో కానీ, 5-star ALX హోటల్లో కానీ, అది కూడా టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ బాగా అభివృద్ధి ప్రదేశాలు అనమాట. ఉదయపూర్ కానీ, జైపూర్ కానీ, ఆగ్రా కానీ, గోవా కానీ, బెంగళూరు కానీ, పూణే కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా లాస్ట్ 1 year మీరు ఆ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ మీకు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అరౌండ్ 10,000 to 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అలాగా 5th year కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన స్టూడెంట్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 90% హోటల్ ఇండస్ట్రీకి, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవుతారు. కానీ కొంతమంది పిల్లలు ప్రత్యేకంగా మేము సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము, లేకపోతే కార్పొరేట్ ఆఫీసులో వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం, లేకపోతే కనుక ఏవియేషన్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఫ్లైట్స్లో జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, షిప్స్లో జాబ్ చేయాలని చెప్పి అన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. అలాంటి పిల్లలకి డెఫినెట్గా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో అక్కడే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా మేము కల్పిస్తూ జరుగుతుందండి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, రిసార్ట్స్లోనే కాకుండా అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఫ్రమ్ అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా ముందు ఉందండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందుకనే ఇవాళ రోజున డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కాకుండా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా వచ్చి వాళ్ళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. ఇండస్ట్రీకి అంత బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ ఉంది, అంత బ్రహ్మాండమైన ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుందే కాకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేస్తుందండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సార్ ప్రకాష్ గారు. ప్రకాష్ గారు నమస్తే. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా శ్రీకాంత్ గారు క్లారిఫై చేస్తారు, మాట్లాడండి. నమస్తే ప్రకాష్. నమస్తే సార్. మా అమ్మాయి బిఎస్సి అయిపోయింది. ఓకే. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనుకుంటున్నారు. ఓకే. అది ఏవే ఉన్నాయి, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కనుక్కుందాం చేశాను.
డెఫినెట్గా అండి. బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్లో మొత్తం 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. ఈవెన్ దో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సర్టిఫికేషన్ కూడా బీఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూర్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. విశాఖపట్నంలో చదివితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అయితే కనుక హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. సో అలాగా మీరు అక్కడ విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చదవచ్చు. ఈ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ. ఇది మొత్తం 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రాము, కానీ 2.5 సంవత్సరాలే పిల్లలు కాలేజ్కి వస్తారు. 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే మీరు కూడా ఫీజెస్ పే చేస్తారు. ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో కాలేజ్ థియరీ కానీ ప్రాక్టికల్స్ కానీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కానీ, అంటే ఈవినింగ్ కంపల్సరీగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి 3 to 4 hours ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెడతామండి. దగ్గరలో ఉన్న హోటల్స్కి కానీ రెస్టారెంట్స్కి కానీ కాఫీ డే, మెక్డేల్ అండ్ జాయింట్స్కి కానీ, లేకపోతే క్లబ్స్ వాల్టర్ క్లబ్, సెంచరీ క్లబ్, గోల్ఫ్ క్లబ్ లాంటి క్లబ్స్కి కానీ పంపించి అక్కడ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా వాళ్ళకి మంత్లీ స్టైఫండ్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంది. అంటే ఇయర్లీ అరౌండ్ 2 lakh నుంచి 3 lakh రూపీస్ దాకా సంపాదించే అవకాశం కూడా స్టూడెంట్కి కల్పిస్తున్నామండి. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ దొరుకుతుంది. ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలకి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందండి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా, అలాగే మార్కెటింగ్ ప్రొఫెషనల్స్గా వీళ్ళకి చాలా మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో. జీతాలు కూడా మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి శాలరీస్ ప్యాకేజెస్ కూడా చాలా హై ఉంటాయండి. సో మీ పాపకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా జాయిన్ చేయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ రోజున నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉంది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వడంలో. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి. ప్రపంచంలోనే ఇది అత్యంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ అనమాట. సో ఇక్కడ ఉద్యోగం కొంచెం స్కిల్స్ ఉండాలి, కానీ ఉద్యోగం దొరకని వాళ్ళు ఉంటారు. బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వటమే కాకుండా చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు కూడా వస్తాయండి. ఓకే. సో నార్మల్గా మనం +2 తర్వాత ఏం చూస్ చేసుకున్నా త్వరగా లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే అంటే దేనికైనా టైం పడుతుంది సార్. ఎక్కడైనా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, దాంతోపాటు లక్ కూడా ఉండాలి. బట్ మీ దగ్గర సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏదైనా కోర్స్ తీసుకుంటే జాబ్ గ్యారెంటీ ఇప్పుడు కాకపోయినా కొంచెం లేట్ అయినా వస్తుందనే నమ్మకం కలుగుతుంది చాలా మంది పేరెంట్స్లో. ఏం చెప్తారు మీరు దాని గురించి? అంటే ఒకటండి, ఇప్పుడు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా అన్నది కాదండి. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మాదే అనమాట. ఇప్పుడు దాకా ఈ 20 yearsలో అలా ప్రతి స్టూడెంట్కి జాబ్ ఇచ్చాం. ప్రతి స్టూడెంట్ అంటే అండి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మధ్యలో డ్రాప్ అవుతారు, కొంచెం ఏదో కారణం మూలంగా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి కారణాలతో డ్రాప్ అవుతారు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 3 years కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి స్టూడెంట్కి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి అతని సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కనుక ఫస్ట్ షాట్లోనే క్లియర్ చేసిన స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు దాకా ఉద్యోగం ఇవ్వకుండా ఏ స్టూడెంట్కి మేము పంపించలేదండి, బయటికి పంపించలేదు. అంటే వాళ్ళకి ఫైనల్ సెమిస్టర్ అయ్యే ముందే వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇప్పించిన తాకాలే ఉన్నాయి, కానీ ఏ స్టూడెంట్ని కూడా ఒక అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ లేకుండా, ఒక ప్లేస్మెంట్ లెటర్ లేకుండా ఏ స్టూడెంట్ని ఈ 20 సంవత్సరాల్లో 25,000 మంది స్టూడెంట్స్లో బయటికి పంపించిందే లేదు. ద స్టూడెంట్స్ ఎవరికైతే మేము ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోయామో, ఏ స్టూడెంట్కి అయితే మేము అతనికి వెంటనే ప్లేస్మెంట్ చూపించలేకపోయామో, ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఐదర్ దే డింట్ మెయింటైన్ 85% అటెండెన్స్, ఆర్ దే డింట్ క్లియర్ దేర్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఆర్ దే హ్యావ్ బీన్ డ్రాప్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అండి. అంతేగాని కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి వీ హ్యావ్ గివెన్ 100% ప్లేస్మెంట్, అది కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే అండి. సో త్వరగా లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇది చూస్ చేసుకుంటే మంచిదంట. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వస్తే సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. అంటే నేను చెప్పేది అదే అనమాట. అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ప్లే చేస్తుందండి వెన్ కమ్స్ టు ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక్క చదువే కాదండి, పుస్తకం చదివి నేర్చుకుని ఎగ్జామ్స్ రాసేది కాదండి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అంటే. దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ పర్సన్ అండ్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్, లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఎందుకు అంటే, ఇవాళ రోజున కంపెనీకి వెళ్తే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18-19 కంపెనీకి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళకంటే సీనియర్స్ అంటే మినిమం 25 years ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు, అక్కడ నుంచి 60 years ఉన్న ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళ దాకా వీళ్ళు కలిసి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ వర్కింగ్ దేర్. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వీళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటారు. సో అదంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అందుకనే వీ టెల్ స్టూడెంట్ అనమాట, 1-2 సార్లు ఆలోచించండి, అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్. నెక్స్ట్ కాలర్ ప్రియా గారు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. ప్రియా గారు, మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా క్లారిఫై చేస్తారు. శ్రీకాంత్ గారు మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియా గారు. సార్ అదే నేను మీ దగ్గర జాబ్ స్టడీ చేస్తూ కూడా ఎర్న్ చేయొచ్చు అని విన్నాను సార్. ఓకే, ఏ విధంగా ఎర్న్ చేయగలం సార్? తప్పకుండా అమ్మా.
అదే అమ్మా డిగ్రీ లెవెల్ నుంచి డిగ్రీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జూన్ ఎండింగ్ నుంచి కానీ జూలై సెకండ్ వీక్ నుంచి కానీ మన క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి జనవరి ఎండింగ్లో మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా మీకు మీ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మీరు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయితే ఆ కోర్సుకి సంబంధించి మీకు సబ్జెక్ట్ పరంగా మీకు మంచి పాఠాలు చెప్పి మీకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి మీరు ఏ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక హోటల్ ఇండస్ట్రీ, బీబీఏ జాయిన్ అయితే కనుక మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి, రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి, బీఎస్సీ అయితే కనుక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోకి, అదే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయితే కనుక ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అంటే ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్కి కానీ అలాగా మిమ్మల్ని ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అయితే మీరు జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం అనమాట. ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టినప్పుడు మీరు అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంత సమయం వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా అక్కడ నుంచి మీకు ఉద్యోగం లాగా ఉంటుంది అనమాట. మీకు అంటే మీకు స్టైఫండ్ రూపంలో మీకు డబ్బులు వాళ్ళు పే చేస్తారు. ఎవరు కూడా ఫ్రీగా మీతో సర్వీస్ చేయించుకోరు, ఫ్రీగా వర్క్ చేయించుకోరు. మీ హార్డ్ వర్కే మీకు వెనక్కి పే చేసేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ రోజున ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో హైయెస్ట్ పేమెంట్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత బీబీఏ స్టూడెంట్స్ 15,000 నుంచి 20,000 దాకా ఎర్న్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత బీకామ్ స్టూడెంట్స్ 0 to 5,000 దాకా ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అలాగే బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కూడా 0 to 10,000 దాకా ఎర్న్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ వేర్ యూ గో అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ పిల్లలు చదివే పిల్లలు నాకు ఏఐజీలో కావాలి ఇంటర్న్షిప్ అని అడిగారంటే ఏఐజీలో ఇంటర్న్షిప్ దొరకటమే కష్టం. సో ఎందుకంటే చాలా సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉంటారు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు పొందిన డాక్టర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి మీకు టైం స్పెండ్ చేయడానికి చాలా కష్టం కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేసేటప్పుడు వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ స్టైఫండ్ అనమాట. వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తే చాలు మనకి అన్నదే మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని అలాంటి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయగలగాలి. సో అలా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు స్టైఫండ్ తక్కువ ఉంటుంది. కొంతమంది రిక్వైర్మెంట్ అంటే కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో మాకు వర్క్ చేయడానికి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దే విల్ బి ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హాస్పిటల్ టు హాస్పిటల్ అండ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ కూడా. మీరు బాగా కష్టపడితే డెఫినెట్గా ఏ హాస్పిటల్ అయినా కానీ మీకు స్టైఫండ్ పే చేస్తుంది. సో చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, జాబ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, ఎక్స్పోజర్ రావటం, అలాగే మీకు డబ్బుల రూపంలో స్టైఫండ్ రూపంలో మీకు డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తమే మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క గొప్పతనం. మన కాలేజ్లో చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ డిగ్రీ లెవెల్ నుంచి అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మినిమం ఆన్ యావరేజ్ 10,000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. ఓకే అండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు నార్మల్గా పేరెంట్స్ ప్రోద్బలమో ఏమైనా కావచ్చు, నచ్చిన కోర్సులో చాలామంది జాయిన్ అవ్వలేరు. వన్స్ నచ్చిన కోర్సులో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ ప్రోగ్రామ్ చూసి మీ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వాలి. లైక్ ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్ ఇంటర్ తర్వాత ఒక డిగ్రీలో 2 years అయిపోయిన తర్వాత నచ్చలేదు, మళ్ళీ బ్యాక్ టు తనకు నచ్చింది కోర్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఆ ఛాన్స్ మీరు వాళ్ళకి ఇస్తారా? డెఫినెట్గా అండి. వాళ్ళ రోజున థ్యాంక్స్ టు ద పేరెంట్ కమ్యూనిటీ అండి. ఇంకా లాస్ట్ 10 years నుంచి కూడా పేరెంట్స్లో చాలా మార్పు వచ్చింది. సో ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినాక పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్కి ఎలాంటి కోర్స్ చేయాలని ఉందో అలాంటి కోర్సులకి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఏవియేషన్ ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో చాలామంది పేరెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ చదివితేనే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది ఇంజనీరింగ్కి పుష్ చేస్తూ ఉంటారండి పేరెంట్స్. అంటే తెలియకుండా పిల్లల యొక్క అభిప్రాయం ఇష్టాలు తెలియకుండా ఒక 2 సంవత్సరాలు చదివినాక ఆ స్టూడెంట్ ఏంటంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పి డ్రాప్ అవటం. ఎక్కువగా మేము మాకు దగ్గరికి డ్రాప్ అయ్యి వచ్చేవాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేసే పిల్లలు అనమాట. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటారు? చాలా ఉంటారండి. అంటే మా క్లాస్లో 60 people ఉంటే ఒక 10 people ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అయ్యి వచ్చే పిల్లలు ఉంటారనమాట. అంటే అది అనేకమైన కారణాలండి. వీ కాంట్ బ్లేమ్ కాలేజ్ అనమాట. కాలేజ్ సరిగ్గా చెప్పట్లేదు, సరిగ్గా టీచ్ చేయట్లేదు అని కాదు, స్టూడెంట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటం మూలంగా జరుగుతూ ఉంది. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తారు. ఎందుకు అంటే 1 year 2 years తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ చదివినాక మళ్ళీ ఎంఎస్ చేయాలి, ఎంఎస్ చేసినాకే మనకి ఫారెన్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా ఉద్యోగాలు రావడం చాలా కష్టం అండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎస్పెషలీ. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఉండే గొప్పతనం అదే అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి డిగ్రీ అవ్వగానే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తుంది. సో తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ సమయంలో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సంపాదించవచ్చు అని అప్పుడు ఎవరి ఫ్రెండ్ చెప్పడం ద్వారానో తెలుసుకుంటాం ద్వారానో ఎక్కడో అంటే గూగుల్ చేయటం మూలంగా తెలుసుకుంటాం మూలంగానో దెన్ దే కమ్ టు అస్ అనమాట. సరే అయితే 1 సంవత్సరం పోయింది అని చెప్పి. బట్ ఎప్పుడైతే హోటల్ ఇంజనీరింగ్లో 3rd year ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ని మేమే చాలా డిస్కరేజ్ చేస్తామండి. నువ్వు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకురా, దేర్ ఆర్ కోర్సెస్ ఫర్ యూ టు డూ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినా కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇంత టైం 3 years ఇంజనీరింగ్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్లో నువ్వు వేస్ట్ చేసుకుంటాం అనవసరం. ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే నువ్వు ఇక్కడ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే నువ్వు 2 years
ఇయర్స్లోనే మళ్ళీ నీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తామని చెప్పి మేము అలా ఎంకరేజ్ చేసి పంపిస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్లోను సెకండ్ ఇయర్లోను డ్రాప్ అయిన పిల్లల్ని వీ కాంట్ హెల్ప్ దెమ్ అండి, దే కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్. ఓకే, లాస్ట్ కాలర్ అండి మాట్లాడదాం. శంకర్ గారు షాద్ నగర్ నుంచి. శంకర్ గారు, మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా క్లారిఫై చేస్తారు శ్రీకాంత్ గారు, మాట్లాడండి. ఓకే సార్, నమస్కారం సార్. నమస్తే శంకర్ గారు. సార్, అదే బాబు నిన్న ఎంసెట్ రాశారు సార్, 8,000 ర్యాంక్ వచ్చింది, ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్? ఓకే అండి, అంటే సామాన్యంగా ఇవాళ రోజున ఎంసెట్ రాశారు, ఎంట్రన్స్ రాశారు అంటే కనుక ఇంజనీరింగ్ కోసమే అన్నది అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళేపాటికి ఏంటంటే మీకు ఏం తీసుకోవాలి, సివిల్ తీసుకోవాలా, మెకానికల్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే కంప్యూటర్స్ తీసుకోవాలా అన్న ఒక డౌట్ పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి కూడా ఉంటుంది. బట్ అదంతా స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంత్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి. బట్ అదర్ దెన్ ఇంజనీరింగ్ మీరు కనుక ఆలోచిస్తే కనుక డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అండి. ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అవేర్నెస్ ఆన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. స్టూడెంట్కి ఇక్కడ అవేర్నెస్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే చాలా ఈజీగా రాసేయచ్చు, చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అనుకుంటారు. నిజమేనండి, చాలా ఈజీగా రాయొచ్చు, ఎగ్జామ్స్ ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు. బట్ స్కిల్స్, ఫిజికల్ అపీరెన్స్, నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి హార్డ్ వర్క్ చేసే నేచర్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా జాయిన్ చేయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. మంచి సక్సెస్గా దీంట్లోకి వెళ్తాడండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు, చాలా విషయాలు చెప్పారు. చాలా మంది కాలర్స్కి చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఈనాటి మన ఎన్కరియర్స్. నమస్తే.